Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 6th lecture about the chapter probability, and this is part of video lecture series about SSC mathematics. See, in all the previous lectures we have discussed so many things. I will in 1 minute revise what was done. We know what is sample space, correct? Sample space is nothing but whenever you perform any experiment, then set of all possible outcomes, that is sample space, denoted by S, and event is subset of the sample space. Event is subset of sample space. Now this is known to you. In last lecture we have solved some problems on that, writing down the events we have done. So event is a subset of sample space. So if A is event, then you can say that A is subset of S. And then we have discussed what is probability of A. म्हणजेच A घडण्याची संभाव्यता काय. What is the probability that event A will occur? It will be number of elements in A divided by number of elements in S. So I have told you, always probability lies between 0 and 1. If you find probability greater than 1 or negative, it is wrong answer. At most probability can be 1, and I have told you, when probability is 1, that event is called certain event, and when probability is 0, it is impossible event. These things we have discussed in the previous lectures. Now we will do some actual problem solving. Always what we have to do is, whatever experiment is given, algorithm is clear. Whatever experiment is given, you first write down the sample space. Then try to understand what is the event. That event will be certain condition. Now you find the favorable points from the sample space, and that number you will say, if that event is named as A, then it is n of A. Number of elements in A तुम्ही count करा, n of A you will get. Sample space मधले sample points count करा, that is ns, divide. त्यामुळे नेहमी इथे लक्षात घ्या, प्रोबॅबिलिटी हे एक फ्रॅक्शन आहे. कुठल्या दोन नंबरचा फ्रॅक्शन आहे तो NA अपॉन NS. A म्हणजे काय, इव्हेंट. इव्हेंट म्हणजे काय, सबसेट ऑफ द सॅम्पल स्पेस. So you will count how many elements are there in A, and that you will divide by n of S. What is n of S? Number of elements in the sample space S. When you divide like this, whatever you get is a probability. So some problems we will try to discuss here. They are very what I can say, simple problems, nothing difficult in that. But we should be habitual. त्याची एक सवय व्हायला पाहिजे ते प्रॉब्लेम करण्याची. इथे बघा आता, फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फॉलोइंग वेन वन, पहिला जो सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहे त्यातलं पहिलं, तिथे काय म्हटलंय बघा, फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फॉलोइंग वेन वन कॉइन इज टॉस्ड. सो व्हॉट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? वन कॉइन इज टॉस्ड. One coin is tossed. Now when you toss one coin, you know sample space is head or tail, H and T. So what is n of S? It is 2. Now पहिलं काय म्हटलंय बघा, गेटिंग हेड. सो ए हा जो इव्हेंट आहे त्याला आपण म्हणूया गेटिंग हेड. गेटिंग हेड. So what will be the sample points in A? Just 1 point H. So number of elements in A is 1. आणि आपणाकडे S जो आहे त्याच्यामधली एलिमेंट्स आहेत NS म्हणजे 2 आहे. दिस इज से रिझल्ट 1, दिस इज से रिझल्ट 2. सो नाव व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ A? त्याचा काय फॉर्म्युला असतो? n ऑफ A डिवायडेड बाय n ऑफ S. म्हणजेच ते काय होईल, 1 अपॉन 2. Similarly you can find other part, that getting tail. B समजा इव्हेंट आहे आणि तो आपणाला दिलेला आहे गेटिंग टेल. तर बघा तुम्ही, गेटिंग टेल ही जी कंडिशन आहे त्याला फेवरेबल सॅम्पल पॉइंट्स कोणते आहेत एस मधले? तर नुसता T.
सो दॅट यू विल राईट टी देअर. म्हणजेच एन ऑफ बी किती आहे? इट इज 1. म्हणून मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ बीचा फॉर्म्युला काय? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एन बी डिवायडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एन एस. सो इट इज 1/2. करेक्ट? सो दिस इज हाऊ सच प्रॉब्लेम्स आर टू बी डन. सो व्हेरी सिम्पल. म्हणून आपण काय नेहमी लक्षात काय घ्यायचं की आधी एक्सपेरिमेंट मला काय दिलेलं आहे, त्याचे सॅम्पल स्पेस काय होईल. मग इथे एक्सपेरिमेंट काय होता? 1 कॉइन इज टॉस. मग सॅम्पल स्पेस काय? एच अँड टी. आपण या सर्व सॅम्पल स्पेसिस एकत्र लिहिलेल्याच आहेत एका लेक्चरमध्ये, त्यामुळे त्याच आपल्याला वापरायच्या आहेत. फार वेगळं काही नाही वापरायचं. ठीक आहे. दुसरा एक आपण प्रॉब्लेम करूया. बघा इथे दुसराच. इफ 1 डाय इज रोल्ड. आता 1 डाय इज रोल्ड हा एक्सपेरिमेंट झाला, बरोबर ना? सो वेन 1 डाय इज रोल्ड, what is S? We know S is 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6. ठराविक एक्सपेरिमेंट्स तुम्हाला विचारणार, त्यामुळे तुम्हाला या सर्वांच्या सॅम्पल स्पेसिस तयार ठेवावे लागतील. सो S इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक आहे. आता बघा त्यांनी विचारलंय फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इव्हेंट्स. नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राईम. बघा म्हणजे ए हा इव्हेंट काय दिलाय आपल्याला? नंबर ऑन अपर फेस, नंबर ऑन अपर फेस किंवा अपर साइड काही म्हणतात, अपर साइड म्हणू आपण, इज प्राईम. मग आता ही कंडिशन झाली. हे जे आहेत ना यातले प्राईम नंबर्स, नंबर ऑन द अपर साइड इज प्राईम. तर मग आता ए मध्ये कोणकोणते पॉईंट्स येतील? 1 हा काय प्राईम नाही, 2, 3 आणि 5 हे 3 प्राईम नंबर्स आहेत. म्हणजेच एन ऑफ ए किती झालं? 3. आणि मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए हे किती आलं बघा? NA/NS. NA/NS म्हणजेच काय आलं? 3/6 म्हणजेच काय आलं? 1/2. दिस इज प्रोबॅबिलिटी. त्यामुळे आपणाला जो एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे त्याची सॅम्पल स्पेस आपण लिहायची. मग इव्हेंट काय आहे तो वर्ड्समध्ये लिहायचा. त्याला फेवरेबल असलेले पॉईंट सॅम्पल स्पेसमधून आपण इथे लिहायचे. ते चेक करायचं पुन्हा. नंबर प्राईम आहेत नाही. 1 हा प्राईम आहे का? नाही. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राईम आणि 2 हा एकच प्राईम असा आहे की जो समसंख्या आहे. बाकी सर्व प्राईम हे विषमसंख्या, ऑड नंबर्स आहेत. आणि मग 3 प्राईम आहे, 5 प्राईम आहे. 4 आणि 6 हे काय प्राईम नाही. त्यामुळे फक्त 3 आले. म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हे 3 आलं. मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ एचं सूत्र काय? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस. ठीक आहे. आता बी बघूया. बी मध्ये काय म्हटलंय बघा? बी हा इव्हेंट नंबर ऑन द अपर फेस इज इव्हन. बघा नंबर ऑन अपर फेस, नंबर ऑन अपर फेस इज इव्हन. मग इव्हन नंबर्स कोणते आहेत बघा? त्याच्यामध्ये सॅम्पल स्पेस हा आपला रेफरन्स पॉईंट आहे. त्याच्यामध्ये इव्हन नंबर्स कोणते आहेत? 2, 4, 6. उरलेले 3 आहेत ते ऑड आहेत, 1, 3, 5. त्यामुळे काय झालं बघा? एन ऑफ बी हे 3 झालं आणि त्याच्यामुळे प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी जे आहे दॅट विल बी NB/NS. सो इट विल बी 3 डिवायडेड बाय 6 म्हणजेच इट विल बी 1/2. कळलं का? त्यामुळे ह्या सर्व प्रॉब्लेम्समध्ये एक मेकॅनिकल प्रोसेस आहे ती तुम्हाला समजली पाहिजे. ठीक आहे. आपण आता काही मेन त्यांच्या एक्झरसाइजमधले प्रॉब्लेम्स करूया. पण त्याच्या आधी लेट अस रिमेंबर, प्रत्येक चॅप्टरमध्ये त्यांनी लेट अस रिमेंबरमध्ये सर्व काही दिलेलं आहे. नटशेलमध्ये सर्व झालेल्या रिझल्ट्सचं एकत्रीकरण त्यांनी केलेलं आहे. ते आपण नीट वाचलं पाहिजे, ते आत्मसात केलं पाहिजे, ते समजावून घेतलं पाहिजे ते काय म्हणतायत आणि त्याचा पुढे प्रॉब्लेम सोडवताना कसा वापर करायचा हे त्यातून तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. इथे काय म्हटलंय बघा? प्रोबॅबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड ॲज अ फ्रॅक्शन ऑर पर्सेंटेज. 1/2 आत्ताच आपण काढलं ना. प्रोबॅबिलिटी किती होती? 1/2 म्हणजेच ती किती आहे? 50%. द प्रोबॅबिलिटी ऑफ एनी इव्हेंट इज फ्रॉम 0 to 1 किंवा 0% ते 100%. इम्पॉसिबल इव्हेंट ज्यावेळी असेल त्यावेळी त्याची प्रोबॅबिलिटी आपण किती सांगणार? 0%.
सर्टन इव्हेंट असणार त्यावेळी प्रोबॅबिलिटी किती सांगणार 100%. 100% मी येईन वगैरे असली जी विधानं आपण करतो त्याच्यामध्ये त्याचा अर्थ दडलेला आहे की प्रोबॅबिलिटी मी येण्याची शुअर आहे, म्हणजे आय विल डेफिनेटली कम असा त्याचा मग अर्थ होतो. ठीक आहे. ओके. आता इथे बघा हा प्रॉब्लेम आपण करूया 5.4 हा एक्झरसाइज त्यातला फर्स्ट प्रॉब्लेम आपण बघूया. 5.4 मधला प्रॉब्लेम नंबर 1. सो काय म्हटलंय बघा त्या प्रॉब्लेममध्ये 1 फ्रॉम 5.4. व्हॉट इज दॅट? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. बघा आपल्याला वाचल्यानंतरच कळलं पाहिजे एक्सपेरिमेंट काय केलंय आपण. 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. Now when you toss 2 coins, what happens? You know sample space. आपण ऑलरेडी ह्या सर्व सॅम्पल स्पेसेस लिहिलेल्या आहेत. पुन्हा त्याची प्रॅक्टिस होईल. HH, HT, TH आणि मग TT. This is the sample space. So what you can write? N of S is equal to 4. ओके. आता पुढे काय म्हटलंय बघा. इव्हेंट कशाच्या प्रोबॅबिलिटीज काढायच्या आहेत मला. फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इव्हेंट्स. पहिला इव्हेंट काय? गेटिंग ॲटलिस्ट 1 हेड. तर ॲटलिस्ट आणि ॲटमोस्ट या शब्दांचे अर्थ मी मागच्या एका लेक्चरमध्ये सांगितले. गेटिंग ॲटलिस्ट 1 हेड, कमीत कमी 1 हेड तिथे असणार. म्हणजेच काय होणार बघा, ए मध्ये कमीत कमी 1 म्हणजे 2 चालतील, 0 चालणार नाही मला. त्यामुळे HH त्याच्यामध्ये मी इन्क्लूड करणार कारण इथे कमीत कमी 1 हेड आहेच. मग HT येणार, मग TH येणार. ओके. सो दॅट मीन्स व्हॉट, NA हे 3 आहे. म्हणून मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए काय होणार बघा. प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए विल बी NA डिवायडेड बाय NS. ओके. म्हणजे इथे काय होणार, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए विल बी 3, इथे 3/4 होईल. 3/4 म्हणजे पर्सेंटेजच्या भाषेत लिहायचं झालं तर 75%. ओके. दिस इज वन पार्ट. ए बद्दल आपण बोललो. आता त्यांनी दुसरं काय सांगितलंय बघा की गेटिंग नो हेड. बघा बी हा इव्हेंट काय दिलाय आपणाला, गेटिंग नो हेड. गेटिंग नो हेड. मग आता नो हेड म्हणजे कुठलं येणार, हे HH मध्ये दोन्ही हेड्स आहेत, HT मध्ये TH मध्ये एकतरी हेड आहे. आपणाला नो हेड म्हणजे हेच एक उरलं TT. सो बी मध्ये काय येणार, कुठला सॅम्पल पॉईंट घेणार आपण, TT. म्हणजेच ते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी किती आहेत, NB इज 1. हे 2 आहेत म्हणून 2 नव्हे, ते TT हे 2 कॉइन्स आपण टॉस केले आहेत. त्यामुळे पहिल्यावर T दुसऱ्यावर T असा हा एक सॅम्पल पॉईंट झाला. लक्षात घ्या. त्यामुळे प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी विल बी NB डिवायडेड बाय NS. म्हणजेच काय होईल ते 1/4. म्हणजेच शतकाच्या भाषेत, पर्सेंटेजच्या भाषेत किती होणार, 25%. सो एनी प्रॉब्लेम यू कॅन सॉल्व बाय युझिंग दिस सिंपल टेक्निक. ठीक आहे. आता हा प्रॉब्लेम बघा. इफ 2 डाइस आर रोल्ड सायमल्टेनियसली. सो आवर एक्सपेरिमेंट इज व्हॉट, 2 डाइस आर रोल्ड सायमल्टेनियसली. हा कुठला प्रॉब्लेम करतोय आपण, 2 फ्रॉम 5.4. 2 डाइस आर रोल्ड सायमल्टेनियसली. एकाच वेळी. सायमल्टेनियसली म्हणजे एकदम सायमल्टेनियसली. त्यामुळे आपली सॅम्पल स्पेस काय असते, वी नो S इज 1 1, then 1 2 etc. 1 3, 1 4, then 1 5 आणि 1 6. then what, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, then 2 5, 2 6. I hope you understand. I will not write everything. 3 1, then 3 2, 3 2, and so on. Finally
3 6, then you have 4 1, then you have 4 2, matlab 4 3 4 4 4 5 is there. Now finally 4 6, then you have 5 1, then 5 2, and so on, finally 5 6, आणि सर्वात शेवटी येणार रो 6 1 6 2, and so on, finally 6 6. So this is your what we can say sample space. मग याच्यामध्ये किती एलिमेंट्स आहेत? पहिल्या रो मध्ये 6, दुसऱ्या रो मध्ये 6, अशा 6 रोज आहेत. म्हणजेच n ऑफ s इज 36. हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. सॅम्पल स्पेस आपण लिहिणं आणि त्याच्यामध्ये किती एलिमेंट्स आहेत. आता एक एक प्रॉब्लेम बघा त्यातला. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज ॲटलिस्ट 10. ए हा जो इव्हेंट आहे तो काय म्हटलाय? सम ऑफ द स्कोअर, सम ऑफ स्कोअर ऑन अपर फेसिस इज ॲटलिस्ट 10. ॲटलिस्ट 10 म्हणजे कमीत कमी 10. मग आता कमीत कमी 10 म्हणजे 1 चा जर विचार केला तर मॅक्झिमम आहे 1 6, त्याची बेरीज 7 येते. 2 6 ती पण 8 येते. 3 6 9 येते. 10 इथे 4 6, कारण ह्याच्या आधी काय आहे बघा 4 5, तिथे पण बेरीज 9 येते दोन फेसिसवरच्या स्कोअर्सची. परंतु इथे 10 येते पहिल्यांदा. म्हणजे आपणाला ए मध्ये काय काय घेता येतील बघा. कुठे कुठे 10 येणार? कमीत कमी 10 म्हणजे 11. मॅक्झिमम बेरीज आधी 12 येणार. त्यामुळे 4 6 हे एक झालं. नंतर मग 5 5 झालं. मग 5 6 तिथे 11 येईल, ते चालेल आपणाला कारण ॲटलिस्ट 10. मग 6 4 असेल, 6 5 असेल, आणि मग शेवटी काय असणार आहे 6 6. म्हणजेच हे 1 2 3 4 5 6 असं आलं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 6. म्हणून मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए हे काय येईल? इट विल बी एन ए अपॉन एन एस. म्हणजेच काय येणार बघा 6 अपॉन 36. म्हणजेच किती येणार ॲज अ फ्रॅक्शन 1 अपॉन 6. बघा म्हणजे आपण काय केलं, आधी सर्व सॅम्पल स्पेस लिहायची आणि नंतर मग तुम्ही जो काही इव्हेंट दिलेला असेल त्याच्या अनुषंगाने ती कंडिशन सॅटिस्फाय करणारे त्या सॅम्पल स्पेसमधले सॅम्पल पॉईंट्स हा त्या इव्हेंटमध्ये आपण घ्यायचे. सी सॅम्पल स्पेस हा पण एक सेट आहे, इव्हेंट हा त्याचा सबसेट आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त काय होईल, तो इव्हेंट आणि सॅम्पल स्पेस इक्वल आहेत. किंवा आणखी एखादी गोष्ट काय होईल, इव्हेंटमध्ये काहीच नाही, एम्प्टी सेट असेल, तो एम्प्टी सेट असेल तर प्रोबॅबिलिटी 0 त्याची. आणि ए आणि एस जर इक्वल असतील तर प्रोबॅबिलिटी त्याची 1, म्हणजे तो सर्टन इव्हेंट झाला, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक आहे. त्यामुळे हा पार्ट आय होप यू अंडरस्टूड. नाउ आय विल इरेज दिस बिकॉज आय वॉन्ट टू यूज दॅट सॅम्पल स्पेस अगेन अँड अगेन. सो दॅट आय विल कीप अँड इरेज दिस पार्ट. आता काय होतंय बघा, दुसरा जो इव्हेंट दिलेला आहे त्यांनी बी, तो बी मध्ये काय म्हटलंय बघा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसिस इज 33. सम ऑफ द डिजिट्स on the upper faces is 33. Now this cannot be, कारण maximum बेरीज 12च आहे. So this B is empty set. ओके, empty sets म्हणजेच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B किती झाले 0. त्याच्यामुळे मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ B हे किती येणार NB अपॉन NS. म्हणजेच ते किती होणार 0 डिवायडेड बाय 36 म्हणून 0. सो दॅट इज सेकंड प्रॉब्लेम डन. बघा दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट, कुठल्या टाईपचं हे एक्झाम्पल झालं, इम्पॉसिबल इव्हेंट. दिस इज नॉट पॉसिबल. बेरीज 33 कशी येईल, 6 आणि 6 घेतलं की मॅक्झिमम बेरीज 12 येते, ती 33 येण्याची सुतराम शक्यता नाही. आणि मग सी हा जो इव्हेंट आहे त्यांनी त्याला विचारलंय बघा, सी मध्ये काय म्हटलंय, the digits on the first die is greater than the digit on the second die. So event काय आहे, digit on first die
digit on first die is greater than digit on second die. सेकंड डाय म्हणजेच काय होईल बघा, सी हा जो इव्हेंट आहे तो इथे बघा हे 1 1 इथे कुठेच काही होणार नाही, कारण प्रत्येक वेळी हा 1 आणि 1 इक्वल आहेत. डिजिट ऑन द फर्स्ट डाय ग्रेटर दॅन सेकंड डाय पाहिजे तुम्हाला, इथे कुठेच नाही. ते इथे मात्र मिळेल तुम्हाला 2 1. बघा 2 पॉईंट जो आहे त्याच्यामध्ये 2 हा 1 पेक्षा मोठा आहे, पण पुढे मग 2 2 हे इक्वल झाले. 2 आणि 3 वगैरे पुढे तर पहिला डाय मधला नंबर हा दुसऱ्यापेक्षा लहान आहे, आपल्याला मोठा पाहिजे, त्यामुळे एवढंच मिळणार 2च्या रो मधून. 3च्या रो मधून काय मिळेल बघा, 3 1 3 2 असे दोनच मिळतील, बरोबर ना, कारण 3 3 म्हणजे इक्वल झालं. पुढे इथे काय मिळेल, 4 1, नंतर मग 4 2 4 3 असं मिळेल तुम्हाला. ह्याच्या पुढे काय असणार, 4 4, मग ते इक्वल झालं. त्याच्या पुढे 4 5, तिथे तर पहिला नंबर दुसऱ्यापेक्षा लहान झाला, आपणाला पहिला नंबर दुसऱ्यापेक्षा मोठा पाहिजे, त्यामुळे 4च्या बाबतीत एवढंच येईल. मग 5 1 5 2 5 3 आणि 5 4. दिस इज अबाउट 5, कारण पुढे आहे ते 5 5 5 6, ते काही पहिला नंबर दुसऱ्यापेक्षा मोठा नाही. आणि मग येणार ते 6 1 6 2, देन 6 3, देन वी हॅव 6 4, देन वी हॅव 6 5 आणि एवढंच, कारण 6 6 इज नॉट अलाउड, दॅट इज सेम दोन्ही नंबर तेच झाले. मग आता इथे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी किती आले ते काउंट करा. हा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आणि 15 नंबर्स आले. एन सी इज 15, म्हणून मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ सी काय लिहिणार तुम्ही, एन ऑफ सी डिवायडेड बाय एन ऑफ एस. म्हणजेच ते काय होणार, 15/36. म्हणजे तुम्ही जर भागलत त्याला 3 ने भागलं तर 3 5 15, 3 12 36, म्हणजे 5/12 हे त्याचा आन्सर येईल. सो दिस इज हाऊ यू कॅन डू प्रॉब्लेम, सिम्पल प्रॉब्लेम्स ऑन प्रोबॅबिलिटी. सो 5.4 मधले काही प्रॉब्लेम्स आपण डिस्कस केले, आणि इन जनरल तुम्हाला एक अल्गोरिदम लक्षात आला असेल, एक रेसिपी लक्षात आली असेल. काय करायचं आहे, आपण एक्सपेरिमेंट काय आहे तो बघा, सॅम्पल स्पेस लिहा, मग इव्हेंट काय आहे बघा, त्या सॅम्पल स्पेसमधले तुमच्या इव्हेंटमध्ये जी कंडिशन आहे ती कंडिशन सॅटिस्फाय करणारे पॉईंट्स घ्या, त्याच्यातली एलिमेंट्स काउंट करा. म्हणजे समजा त्या इव्हेंटला आपण ए नाव दिलं तर ते एन ए मिळेल तुम्हाला, एन ए अपॉन एन एस करा की यू गेट प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए. दिस इज हाऊ such problems are managed. So I hope you understood whatever is discussed in this lecture. We will continue in next lecture. Thank you.